बंधुगण आज भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत अधिक खास एवं गुरुत्वपूर्ण रही अछि। आज भिडियो आमे जानिबा नुआ वर्ष दिन माने जानुआरी 1, 2026 दिन घर को नहीं आसंतु एही गछर चेरकू एवं निजर गलारे किमा हाथरे बांधी दियंतु एही गछर चेरकू। देखिबे आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिबा। भाग्य आपणकर साथ देव एवं आपण बनिजिबे कोटिपति। पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। आपण जो भी क्षेत्र को जिबे सेठारे आपणकू सफलता अवश्य प्राप्ति हेब। आजिर भिडियो रे मु आपण मानकू जो गछर चेर विषय कहिबी यह सबुठारु पावरफुल एवं जबरदस्त गछ अटे। आपण निश्चिंत भावरे एही नुआ वर्ष माने जानुआरी 1 तारिख दिन एही गछर चेर को आनी निजर शरीर रे धारण करंतु। ताहा गलारे हेउ किमा आपणकर हाथरे धारण करंतु। देखिबे पूरा वर्ष केबे भी धन अर्णर कमी हेब नाही। आपणकर जीवन रे धन सुख समृद्धि एवं वैभवर प्राप्ति हेब। सेथिपई आपण मानकू गोटिए अनुरोध एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। बंधुगण हिंदू संस्कृति रे केते प्रकारर पौराणिक मान्यता को महत्व दिया जाय अछि कि केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि बहुत शुभ एवं पवित्र माना जाई थाए। केते एमिति वृक्षलता हुई थांती जे कि आमर जीवन रे चलीथिबा समस्या को दूर करि देई थांती। खास कथा यह अटे कि वृक्षलतार ना केवल लोक माने पूजा करि थांती बरम औषध रूप रे मध्य प्रयोग करि थांती। यह केते प्रकारर बीमारी को भी ठीक करि थाए। तेबे सेही वृक्ष मानक मध्यरु मु आज आपनको किछि एमिति वृक्ष मानक विषय कहिबे जहा बहुत ही पावरफुल एवं जबरदस्त वृक्ष अटे। तेबे एही गछर चेरकू आपणकू नुआ वर्ष दिन आनिबाकू पड़िबो एवं ताहाकू पूजा करी ताहाकू आपणकर गला किमा हाथरे बांधिबाकू पड़िबो। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्ति करबाकू चाहुछंती शुभ एवं लाभकू प्राप्त करबाकू चाहुछंती धन धान्यर कामना थाउ समृद्धि पाइबाकू चाहुथांती आरोग्यर प्राप्ति करबाकू चाहुछंती जदि आपण चाहुथांती आपणक जीवनरू दुर्भाग्य दूर होई जाऊ आपणकू भल भाग्यर प्राप्ति हेउ आपणकू मान सम्मान प्राप्ति हेउ तो आपण आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आज मैं आपणकू तेबे आपण एही गछ मानक मध्यरु कोनोसी भी गोटिए चेर अवश्य आणंतु। आपणकू अपार सफलता प्राप्ति हेब। एही वृक्षलता मानक मध्यरे बहुत ही अधिक चमत्कारी शक्ति रही थाए। आपण मानंतु अबा न मानंतु आमे जीवन काल रे केते सबु वृक्षलता को प्रयोग करी केते सबु जटिल जटिल रोग को ठीक करि थाउ। तो आपणकू आज मु जो गछ विषय कहिबी तो एहाकू आपण नुआ वर्ष दिन आनी ताहाकू पूजा करी निजर गलारे किमा हाथरे धारण करंतु। देखिबे आपणकू तत्काल फायदा पहुँचीबो। आपणकू सही समस्त जिनिस प्राप्ति हेब जो जिनिस आपण लंबा समय धरी प्राप्ति करबाकू चाहुथिले। बंधुगण दामिका रत्न पिंधिबा परिवर्ते जदि आपण एही गछलता मानकर चेर को धारण करि थांती बा पिंधि थांती तो ताठारु आहुरी अधिक शुभ परिणाम आपणकू प्राप्ति होई थाए। सर्वप्रथमे आपण एही गछर चेर को आनी आपणकर ठाकुर घरे धूप दीप देखाई पूजा करि नियंतु। एहा परे एहाकू चांदीर किंबा तंबार ताबिजरे पुरई आपण आपणकर गलारे किंबा हाथरे बांधि दियंतु। तेबे डेरी न करी आसंतु एबे जानिबा एही नुआ वर्ष दिन केउं गछर चेरकू आपणकू घर को आनिबार अछि एवं आपणकर गलारे एवं हाथरे बांधिबार अछि। एहा पूर्वरु जदि आपण माने भी माँ लक्ष्मी को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। तेबे सर्वप्रथम गछटी हेउछि जो गछटी आपणकू बहुत सहजरे मिलिजिब ताहा हेउछि धला अरख गछ। धला अरख गछ भगवान गणेशंकर अत्यंत प्रिय गछ होई थाए। देखंतु एही वर्ष 2025 नुआ वर्ष बुधवार दिन पड़ुअछि। तो बुधवार दिन भगवान गणेश को समर्पित अटे। तो भगवान गणेशंकर कृपा प्राप्ति करबाकू चाहुथिले धला अरख गछर चेर को आनी धारण करंतु। धला अरख गछ को
ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛ 11 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢର ଆକୃତି ନେଇଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭର ସ୍ୱାମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣ ରିଦ୍ଧି ସିଦ୍ଧି ଶୁଭ ଲାଭ ଧନ ବୈଭବ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଚେର ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଏହାକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରି ଗୋଟିଏ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜ କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଖାସ୍ କରି ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଚେର ଆଣନ୍ତୁ ବା ନ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧଳା ଅରଖ ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜାପାଠ କରି ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ରହିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜବରଦସ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଗଛ ହେଉଛି କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛ। କଳା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ତାହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଆପଣ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଦୁରା ଗଛକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରା କଳା ଭୈରବଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କଳା ଦୁଦୁରାରେ ଶନିଦେବ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ମା କାଳୀ ବି କଳା ଦୁଦୁରା ଉପରେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବେ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଯେବେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ, ତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କଳା ଦୁଦୁରା ବା ଯେକୌଣସି ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଏବଂ ଫଳ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କୁ କଳା ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିଥାଏ, ତ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳା ଦୁଦୁରା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଗଛ ନୁହେଁ। ଏହାର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ ଜାଣିବେ, ତ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଆଣି ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିନେବେ। ତ ବନସ୍ପତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କଳା ଦୁଦୁରାର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଯେମିତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତ କଳା ଦୁଦୁରାର ଯେଉଁ ଚେର ଅଟେ, ତ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଚେର ତତ୍କାଳ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିକରି ଦେଇଥାଏ। ତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆବର୍ଷ 2025 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲରେ କଟୁ, ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ କଳା ଦୁଦୁରାର ଚେରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ଆଣି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହାକୁ ଗୋଟିଏ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ଆପଣଙ୍କର ବେକରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। କଳା ଦୁଦୁରା ଚେରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଶନିଦେବଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ, ଶନିଙ୍କର 7.5, ଶନିଙ୍କର ଅଢ଼େଇ ଏବଂ ଶନି ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତ ସେମାନେ ଧନବାନ ଏବଂ ଧନଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହୋଇନଥାଏ। ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାପ ଆସୁଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଅଛି, ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଭୟ ରହୁଅଛି, ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଦୁଦୁରା ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ଆପଣ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ତାବିଜରେ ପୂରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବ୍ୟ ଗଛଟି ହେଉଛି ଚମେଲି ଗଛ। ଏହି ଚମେଲି ଗଛର ଚେର ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲି ଗଛର ଚେରର ଫାଇଦା ବତେଇବାକୁ ଚାହିଁବି। ଚମେଲିର ମୂଳରେ ବା ଚେରରେ ଦୈବୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଚମେଲିର ଯେଉଁ ତେଲ ଥାଏ, ତାହା ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ହନୁମାନ ମହାରାଜାଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ।
ଯେଉଁ ଲୋକ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସିଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆରୋଗ୍ୟ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଆଣିବା ଉଚିତ। ଚମେଲିର ଯେଉଁ ଚେର ହୋଇଥାଏ ଏହାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଦିନ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୂଜା କରି ଚାନ୍ଦିର କିମ୍ବା ତମ୍ବାର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣଙ୍କର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଫାଇଦା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ହନୁମାନ ମହାରାଜଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷିଥାଏ, ଆପଣ ସର୍ବଦା ନିରୋଗ ରହିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗଛଟି ହେଉଛି ଅପମାର୍ଗ ଗଛ। ଏହାକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କେତେ ଜାଗାରେ ଗୁଗୁଚିଆ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏହାକୁ କେଉଁ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ବୀଜ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଓଲଟା ରହିଥାନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଅପମାର୍ଗ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଦୁନିଆଠୁ ଓଲଟା ଚାଲିଥାଏ। ଅପମାର୍ଗର ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅପମାର୍ଗ ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋକ ଲାଗିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହାର ବୀଜର କ୍ଷୀରି ବନେଇକି ଖାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଏହା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ନାଶ କରିଥାଏ। ଏକ ଖାସ୍ କଥା, ଯେଉଁ ଲୋକ ବଶୀକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ସମୋହିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ତ ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ଅପମାର୍ଗର ଚେର ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ, ଭାଗ୍ୟର ତାଲା ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେଉଁଠାକୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପରେ ଯେଉଁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ପୀଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ତାହା ତତ୍କାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ଶନି ପୀଡ଼ା, ରାହୁକେତୁ ଦଶା। ଶେଷରେ ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଅପରାଜିତା କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର? ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଗଛ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଅପରାଜିତାର ପୁଷ୍ପ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ଏବଂ ଅଧିକ ଥର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରେ ଯଦି ଆପଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅପରାଜିତା ଗଛର ଚେରକୁ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଚାନ୍ଦିର ତାବିଜରେ ପୁରାଇ ଆପଣ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ବାନ୍ଧି ପାରିବେ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୁରା ବର୍ଷ କେବେ ବି ଧନ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ, ଭାଗ୍ୟର କବାଟ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ଚାକିରି ଦରକାର ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ନୂଆବର୍ଷ ଦିନ ଏହି 5ଗୋଟି ଗଛ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଗଛର ଚେର ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଗଳାରେ କିମ୍ବା ହାତରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ହିଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।